السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا مستر عمرو، وان شاء الله باذن الله هندرس مع بعض المنهج لبريب 1، وهنبدأ باول يونت في الالجبرا، وهي عبارة عن rational number. والكونتنت بتاع الراشونال نمبر او الفيرست يونت، اول lesson هيكون عبارة عن set of rational numbers. تاني lesson هو عبارة عن comparing and ordering rational number. The third lesson adding and subtracting rational numbers. And the fourth lesson multiplying and dividing a rational number. And the last one will be application on rational numbers. So let's get started with the first lesson. طبعا هو first lesson is about the rational numbers. Okay, so we have studied before the counting. قبل كده درسنا حاجة اسمها الكاونتينج set، وكنا بنديها symbol C، وهي عبارة عن مجموعة العد. If you try to count up anything, I mean if you are in your class and you try to figure out the number of students in your class, so you will start with 1. لما باجي ابدا اعد، انا هبدا اعد ب 1، يعني بستخدم العنصر او اول حاجه بتكون معايا 1، لان مش منطقي ان انا ابدا بزيرو، انا ببدا اعد، فبالتالي هبدا ب1، فبالتالي هيبقى 1 2 3 4 5 and so on، لان هي تعتبر الست دي مكمله وما بتخلص. it keeps going every time you have to add 1 to get the next number، يعني كل مرة هتزود 1 هتوصل، والأرقام طبعا ما بتخلصش. ودي كانت أول حاجة معانا وهي الكاونتينج. فبالتالي the smallest number in the counting، أصغر the smallest counting number، أصغر counting number كان 1. طيب جه بعد كده عندنا حاجة اسمها natural، وكنا بنديها symbol n، وهي كان starts with 0 1 2 3 4. يعني لو أخدت بالك هتلاقي إن natural it will be the same thing of the counting, but you have to add the element 0. يعني الناتشرال هي الكاونتينج، بس بنضيف ليها العنصر ايه؟ نعمل لها يونيون للعنصر الزيرو. بس لو جينا نقارن which one is the bigger, you will find the natural is more than the counting, and you find the counting is a subset of the natural، وهتلاقي الكاونتينج هو يعتبر جزء من الناتشرال. Okay, what about the next؟ طيب بعد كده كان عندنا حاجة اسمها الانجرز، والانجرز نركز كده مع بعض، وكنا بنديها السيمبل Z، وهي كانت عبارة عن 0 ملعب another color. طيب ليه عملت الزيرو بكالر تاني؟ لان الزيرو neither negative nor positive. الزيرو لا اقدر اعتبره positive ولا بقدر اعتبره negative، فبالتالي كان عندنا 0 1 2 3 4 and so on. وفي كان عندنا negative 1 negative 2 negative 3 and so on. If you try to compare between these sets which are in front of you، لو جيت تقارن ما بين السيتس اللي قدامك دي او المجموعات اللي قدامك، كان اصغر حاجه بالنسبه لنا هي الكاونتينج. عشان كده كنا بنقول الكاونتينج is a subset of the natural. طيب والناتشرال is a subset of the integers. فبالتالي لو جينا نرسم او by using represented by using the Venn diagram, you will find the counting is a subset of the natural is a subset of the integers. بنلاقي ان counting جزء من natural، جزء من integers. So هنبدأ بقى ان شاء الله بأول حاجة rational. ده حاجات احنا درسناها قبل كده وانا كنت بفكرك. irrational وايه is how can I define the rational؟ أظن إنه واضح جدا. It's not the first time to hear about the rational or the word rational because you've already heard about it in ratio. يعني الراشنال دي مش جديدة عليك، انت already سمعت عنها في grade 6 اللي هي كانت عبارة عن الريشيو. طيب الريشيو احنا نقدر نعتبر ان الريشيو دي كانت عبارة عن way of comparison, way of dividing، كانت نوع من انواع dividing like A over B وهكذا بقى. يعني مثلا كانت عبارة عن A over B or A to B, both of them are right. النوتيشن دي او النوتيشن دي الاثنين صح. فلما نيجي نعرف او let me define
the rational any number that can be written in the form of a over b. يعني أي رقم بقدر أكتبه في صورة numerator and denominator we can consider it as rational. But we have here a constraint. بس في هنا عندنا شروط أو قيود. The denominator will be any number but zero. يعني denominator يكون أي حاجة إلا الزيرو. وهنفهم دلوقتي ليه. فنيجي نسأل نفسنا هو ايه الترايبس اوف ذا راشونال؟ ايه انواع الراشونال؟ يعني ايه الحاجات اللي بالنسبه لنا راشونال؟ بص يعني عشان نبقى فاهمين كده والموضوع يبقى بالنسبه لنا سهل كده. all integers احنا كل الانجرز اللي موجوده are rational numbers. However it will be positive or negative. سواء كانت positive or negative. For example, if we got here 3. يا مستر is 3 ده rational or not? Of course 3 is rational because it can be written just like 3 out of 1 or 3 over 1. فبالتالي اتكتبت في صورة numerator and denominator. What about negative 2? It will be the same thing. برضو negative 2 out of 1. What about 7 مثلا؟ 7 هنقدر نكتبه 7 out of 1. What about 9? It will be the same thing 9 out of 1. فبالتالي all integers طبعا احنا بنعتبرها ان هي rational number طالما الرقم انت قدرت تكتبه في صورة numerator and denominator so it will be rational number. فبالتالي احنا نقدر let me give a hint. all integers نكتب هنا all integers are rational. طيب الزيرو يا مستر الزيرو what about زيرو؟ لو احنا عندنا الزيرو ينفع عادي يكون في النيوميريتور بس ما ينفعش يكون في الدينومينيتور. لايك الزيرو مثلا لو عندنا يبقى 0 out of 3 0 out of 7 0 out of 9 يبقى الزيرو طبعا نقول belongs to rational. الزيرو طبعا معانا في الراشنال. ليه؟ لان هو اتكتبت في صورة numerator and denominator. What about the decimal؟ افرض عندنا مستر ديسيمال. خلينا نعرف ايه هو الديسيمال اصلا. الديسيمال فكنا بنقول الديسيمال it is the same thing of the fraction. الديسيمال هو fraction but the denominator is 10 100 or 1000. يعني الديسيمال like 0.7 or 7/10. we got here 7/10. 7/10 which means that will be 7 out of 10. 7 out of 10 اتكتبت في صورة numerator ولا ودينومينيتور ولا يا مستر اتكتبت في صورة numerator ودينومينيتور يبقى rational. يبقى انا عارف ان ده belongs to rational. طيب يا مستر هو ايه الكيو دي؟ الكيو دي اصلا السيمبل او الرمز بتاع rational وهي جايه او it's abbreviation for يعني اختصار ل quotient لان هو ناتج الاسم يعني اللي هو the result of dividing which means that the rational it will be the same thing of dividing. يعني الراشونال بنعتبره نوع من انواع الديفايدنج حاجه اتكتبت في صوره numerator ودينومينيتور فعشان كده بنديله السيمبل كيو. تمام. فبالتالي عندنا هنا 0 out of 0.7 ده rational طبعا. طيب افرض يا مستر عندي هنا 23 or 2300. ال 2300 دي it will be 23 out of 100. اتكتبت في صورة numerator و denominator ولا لا؟ يا مستر اتكتبت يبقى belongs to rational او يعتبر rational طبعا. طيب لو جه هنا مثلا what about fraction؟ طبعا هي الفراكشن هو already اصلا any fraction هو اصلا في صورة numerator و denominator like 3 out of 4 مثلا or negative 5 over 7 مثلا. ما هو كل دول اصلا مكتوبين في صورة numerator و denominator فهم already اصلا all of them belongs to rational لان هم كتبوا في صورة numerator و denominator. طيب تمام يا مستر. What about the mixed? If we got here mixed number. طيب نعمل ايه يا مستر في الميكسد نمبر؟ تعال نفتكر كده هو ايه الميكسد اصلا. الميكسد كان عبارة عن which consists of whole number plus proper fraction like 2 and 3. طيب 2 and 3 ده ما انا ممكن احوله improper fraction. حد فاكر؟ بثبت الدينومينيتور 2 multiplied by 3 6 plus 1 it will be 7. اتكتب في صورة numerator و denominator ولا لا؟ يا مستر اتكتب يبقى ساعتها ده belongs to rational. What about 3 and quarter؟ لو عندنا هنا 3 and quarter بنثبت الدينومينيتور and 3 times 4 كام؟ 3 times 4 3 times 4 12 12 plus 1 12 plus 1 كام؟ يبقى 12 plus 1 اللي هي will be 13. يبقى اتكتب في صورة numerator و denominator. يبقى ده بالنسبة لنا هو mixed number. يبقى mixed number the number which consists of whole number plus proper fraction. طيب يبقى دي الصور او الاشكال بتاعتنا. في حاجة تانية ما تنساش ان احنا we get here percent.
خلينا افكرك بالديفينيشن. Let me remind you about the percent. The percent is a ratio. The second term is always 100. يعني ايه يا مستر؟ يعني هو ال percent like مثلا 25%. We got here 25%. 25% which means century. هي جايه من كلمة century اللي هي it will be 25. طبعا احنا عارفين السنشوري اللي هو القرن ال 100 سنة، فبنقول 25 out of 100 out of 100. ونقدر نعمل simplifying by using your calculator. You will get the answer 1 out of 4. طيب يا مستر هل ده rational ولا لا؟ طبعا أي percent بنعتبرها belongs to rational or rational. يبقى the percent is rational number. The percent is rational number. طيب what about 30%؟ خلي بالكم ان انت لازم تحطها in the simplest form، وتأكد طبعا by using your calculator. بتأكد باستخدام الكالكوليتر بتاعتك او باستخدام الآلة الحاسبة بتاعتك ان انت حطيت ال percent دي في simplest form في أبسط صورة يعني. So it will be 30 out of 100 and you have to cancel each other out. I mean we got here 0 and 0, so it will be 3 out of 10. So 30% it will be the same thing of 3 out of 10, which means that it can be written in the form of numerator and denominator 3 out of 10, which means that it will be belongs to it will be طبعا ايه هتكون تبع ال rational number. طيب يبقى احنا كده عرفنا باختصار، او خلينا نرجع تاني let me abstract it. يعني خلينا نلخص القصة دي. ايه irrational يا مستر؟ بصوا بقى يا جماعة، irrational هنتفق مع بعض، نكتبها تاني. irrational irrational ممكن يبقى any integers like 3, -4, -5, -6, -11. All of these numbers which are in front of you, we can consider all of them are rational. كل دول rational. ليه يا مستر؟ لأن أقدر أكتبهم في صورة numerator و denominator. يعني 3 ده it will be 3 out of 1. 4 out of 1. -7 -7 out of 1. 9 -9 out of 1. and so on وهكذا. What about the decimal؟ لو عندنا بقى decimal يا مستر، لو عندنا decimal if we get here decimal, all the decimal are rational. decimal نفس القصة. طب ليه يا مستر؟ لأن خلي بالك إن 0.14 ده هو عبارة عن 14 out of 100. وخليني أفكرك إن أنت both of the numerator and denominator are divisible by 2 لأنه both of them are even, which means that you have to divide both of them by 2. هتعمل لهم divided by 2 اللي will be 7 out of 50. اتكتبت في صورة numerator و denominator ولا لا؟ يا مستر اتكتبت، يبقى هو rational. What about if we got here 0.17 or 1700th? 1700th it will be 17 out of 100. 17 out of 100. What about if we got here 0.45? 0.45. It will be the same thing, 0.45, which means it will be 4500th. It will be 45 out of 100, and both of the numerator and the denominator are divisible by 5. So you can simplify it. If you divide both of the numerator and denominator by 5, you will get to 9 to 20, and you can use your calculator to do it. طبعا تقدر تستخدم الكالكوليتر عشان تجي توصل to end up with 9 out of 20. طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان all integers are rational. all decimal are rational. What about the percent؟ لسه قايلين من شوية ان ال percent I've told you from just a little bit of time that the percent is rational. Any person, like 20%, 30%, 40%, all of these percent are rational. What about 49%? All of these percent are rational. So what about the mixed؟ الميكسد طبعا احنا عارفين او الفراكشن عموما نفس القصه. الفراكشن هو already اصلا مكتوب في صوره numerator and denominator fraction like 3 out of 4, 10 out of 11, 13 out of 20. So all of these number are rational, and like the mixed as well, like 3.5. طبعا 3.5 انت ممكن تحولها تخليها تبقى rational.
هتثبت الدينومينيتور، هتخلي الدينومينيتور زي ما هو 3 times 2 equals 6 plus 1 equals 7. What about if we got here 4 and quarter? So let me remind you that you have to keep the denominator. حضرتك هتخلي الدينومينيتور زي ما هو 4 times 4 equals 16 plus 1 it will be 17 out of 4. فبالتالي الأرقام دي اللي هي قصادك دي تعتبر كلها rational number. طيب خلينا نروح لبوينت تانية. في بعض الأحيان بيجي يقول لك ليه مثلا على سبيل المثال ان هي rational او حاجات زي كده. يعني مثلا ممكن يجي هنا يقول لك show which one of these number which are in front of you is rational. طيب let's get started with the first one. It will be 3 and 2/5. The next one it will be negative 0.17. and by the way I don't care about the negative. انا مش مهتم اصلا بالنيجاتيف. نيجاتيف بوزيتيف انا كل الارقام دي بالنسبه لي هي rational. تمام. What about if we get here 0.005? What about 35%? طبعا خلينا نتفق مع بعض. الاول ده rational. ليه؟ لان هو نقدر each one of these number can be written in the form of numerator and denominator. طبعا ده mixed نقدر نحوله نخلي الدينومينيتور زي ما هو 3 times 5 it will be 15 plus 2 it's going to be 17. اتكتب في صورة numerator و denominator ولا لا؟ يا مستر. يبقى ساعتها ده هنقول ان هو belongs to rational. belongs to rational. What about if we get here negative 1700? 1700 so it will be negative 17 out of 100. And by the way دي طبعا in the simplest form we don't have a common factor between the numerator and denominator لأن 17 طبعا because this 17 is a prime number فبنسيبها زي ما هي. What about here? We got here 5,000. We got here 5,000. طبعا ده نفس القصة belongs to rational لأنه هو كتب في صورة numerator و denominator. What about 3,500? It will be 35 out of 100. 35 out of 100 and you have to divide both of them by 5 so it's going to be 7 out of 20. يبقى كل الأرقام اللي قدامنا دي احنا بنعتبرها إن هي rational. طيب تعال نشوف بعد كده في جزء كده عايزين ايه نفهمه. يعني الجزء ده طبعا بيجي في الاكزام كتير جدا فهنركز بقى على كام تركية كده احنا المفروض نبقى عارفينها. something يعني I think you'll find it just a little bit tricky sometimes. يعني بيبقى في خدعة كده بسيطة بس احنا ان شاء الله هنعرفها ومفيش مشكلة خالص. If we get here x plus 7 over x minus 5 is rational number. طبعا ده سؤال على طول بيجي في الامتحان if x not equal to. طيب هنا let me remind you خلينا افكرك ان احنا عندنا هنا constraints. ايه constraints يا مستر؟ ان يعني ايه القيود او ايه الشروط. احنا اي رقم معانا هو عادي جدا ما فيهوش مشكله. الرقم ده هو rational except ان الدينومينيتور ما عدا الزيرو. يعني الدينومينيتور ما ينفعش. لو انا عندي هنا 3 out of 0 ده معناها ده ملوش معنى. حتى لو انت ممكن تستخدم الآلة وتعملها هتلاقي ان الآلة او الكالكوليتر بتاعتك هتلاقيها بتقول لك math error او we can divide by 0. يعني احنا ما نقدرش. طيب ليه يا مستر؟ سريعا كده خلي بالكم من في حاجة بس مهمة. الزيرو ينفع عادي يكون في النيومريتور ويكون belongs to rational بس ما ينفعش يكون في الدينومينيتور. طيب ايه الفرق يا مستر؟ يعني في الحالة الأولى دي هنقول doesn't belong to rational بس في الحالة الثانية belongs to rational. طب ايه الفرق يا مستر؟ هقول لك. لأن الفكرة كلها you can distribute 0 among 3 person. هتقولي مش فاهم يعني ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال ان حضرتك تقدر توزع الزيرو على 3 اشخاص. يعني انت if you have here 3 persons and if you ولو انت جايب every one of them واديت كل واحد فيهم زيرو هتقولي بس ده زيرو. اقول لك تمام بس في equality يعني في مساواة. يعني الاول خد زيرو والتاني خد زيرو والتالت خد زيرو فبالتالي انت قدرت توزع الزيرو so 0 divided by 3 which equal to 0. يعني قدرت توزع وكله مساوي لبعضه وفي عدل حصل. ولكن 3 divided by 0 يعني تخيل انت عايز توزع 3 على no person so it doesn't make any sense.
طبعا ده مش طبيعي ومش منطقي، فعشان كده احنا بنقول ان هي doesn't belong to rational. فيجي هنا يقول لي ان انا عندي if we got here x plus 7 over x negative 5. let me remind you، خليني افكرك ان احنا في حاله ان احنا بنستخدم الليترز في الماثماتيك او في الماث عموما، بنستخدمه في حاله ان احنا something that we don't know، يعني احنا بنستخدمه في حاله ان احنا حاجه مش عارفينها. بنستخدم الحروف بشكل temporary until you get the value of x، يعني بتستخدمه بشكل مؤقت لغايه لما تجيب القيمه بتاعتها. تقول لي تمام، يعني انا دلوقتي عندي بالنسبه لي مجهول فوق ومجهول تحت. تقول لي تمام، ركز كده معايا، هو قال لي is rational. طالما قال is rational انا بركز على اللي تحت وبجيب حاجه اسمها الاديتيف انفرس. يعني ايه يا مستر؟ يعني ايه الرقم اللي موجود تحت في الدينومينيتور؟ هتقول لي نيجاتيف 5، هجيب عكسه. يعني لو كان 7 يبقى نيجاتيف 7، لو كان 8 يبقى نيجاتيف 8. طب لو كان نيجاتيف 5 يبقى بوزيتيف 5. بجيب عكس اللي موجود بعكس الاشاره، يبقى هقول له when x not equal to 5. هتقول لي طب اشمعنى؟ هقول لك لان انا باختصار هو بيقول لي ان ده بالنسبه لي هو رقم مجهول، كل الارقام تنفع معايا except we get constraints، يعني احنا عندنا هنا في قيود، كل الارقام تنفع معاك ما عدا رقم واحد. مين هو؟ الفايف. اشمعنى الفايف يا مستر؟ لان باختصار لو جيت حضرتك شلت الاكس دي وحطيت 5 هيبقى 5 بلس 7 فوق في النيومريتور اوفر 5 ماينس 5. خدت بالك ان الدينومينيتور بقى زيرو، فاحنا بنقول له كل الارقام هتنفع معاك ما عدا الرقم اللي هيخلي الدينومينيتور معايا زيرو، فهو ده الرقم الوحيد اللي هو بالنسبه لي rejected، مرفوض. طيب خلينا ناخد example تاني. if we got here something else, we got here x plus 9 over x positive 6 belongs to rational if x not equal to. هنا في الاكزامبل ده هنا بيقول لي ان انا عندي x plus 9 over x plus 6 belongs to rational، يعني هي نفس اللي فاتت، يعني بيقول لي ان الرقم ده rational. بيقول لي بس امتى؟ هقول له ان كل الارقام تنفع ما عدا رقم واحد. مين الرقم؟ اتفقنا مع بعض ان احنا بنركز على الدينومينيتور وبنجيب عكس اللي موجود، يعني هي طبعا هي positive 6، هنجيب عكس اللي موجود. هقول له when x not equal to negative 6 اللي هو عكس اللي موجود اللي هو negative 6. طيب خلينا نروح لحاجة تانية. لو عندنا هنا another example, if x negative 7 over x positive 5 equal to 0. لما يجي يقول لي بقى equal to 0 if x equal، ساعتها بقى بركز على النيومريتور وبجيب عكس اللي موجود. انا عندي هنا نيجاتيف 7، هجيب عكس نيجاتيف 7، يبقى ساعتها هقول له لما الاكس هتيكوال معايا 7. طيب ليه يا مستر؟ لان انت لو شلت الاكس دي وحطيت 7 هتبقى 7 ماينس 7 اوفر 7 بلس 7، وساعتها هتبقى 7 ماينس 7 اللي هي 0، و0 اوفر اي حاجه اللي هتطلع معايا 0، يعني فعلا هتبقى عباره عن الرقم 7 لو جبته ساعتها هيخلي الفراكشن ده كله بزيرو. طيب خلينا نيجي لحاجه تانية. في عندنا حاجة مهمة جدا لازم كلنا نكون عارفينها، وهي عبارة عن حاجة اسمها ال equivalent fraction. If we got here something like 2/3، وهنا جاي بيقول لي write 3 other forms of the following rational number. Write 3 other forms. ده معناه ان حضرتك عايز تجيب الايكويفالنت فراكشن. هتقول لي يعني ايه equivalent fraction؟ If you try to multiply both of the numerator and denominator by the same number, the value doesn't change. Which means that يعني لو انت عملت trying النيوميريتور والدينومينيتور في اي رقم يعجبك، مثلا for example if we get here multiply 4 and 4 up and down. طب ليه يا مستر؟ عشان تبقى 1. ما هي انا كاني بعمل times 1، واحنا عارفين ان ال1 مش بيأثر، يعني multiplicative identity، يعني رقم مش بيأثر في عملية المالتبلاينج، فبالتالي I will get 8 out of 12. يعني معنى كده ان 2 out of 3 it will be the same thing of 8 out of 12. ممكن المرة التانية بدل ما انا عملت multiplying by 4 نخليها المرة دي multiplying by 3 up and down. اختار اي رقم يعجبك، مش شرط الارقام اللي انا مختارها، انت ممكن تختار اي حاجة تانية. So it's going to be 6 out of 9. What about if we pick up another number like 10?
So you will end up with 20 out of 30, and then let me remind you, all of these fractions are equivalent to 2/3. يعني كلهم مساويين لل 2/3. طيب خلينا نروح لحاجة تانية. في عندنا حاجة مهمة جدا لازم طبعا كلنا نكون عارفينها وفاهمينها، وهي الحاجة اللي احنا بنقول عليها terminating وال repeating. طيب ايه هو terminating؟ لو عند حضرتك if you try to get number like 2/5 or 1 out of 2, 1 out of 4, 1 out of 8, 3 out of 4, maybe 5 out of 8 for example. خليني أفكرك إن 2 out of 5 أو 2/5 it's one of the kind of dividing. ده نوع من أنواع dividing أصلا يا جماعة. تقول لي تمام. لو بعد البوينت لقيت number أو 2 numbers or 3 numbers at most, which mean it will be terminating. يعني منتهي. يعني يا مستر مش فاهم. يعني أنا لو عارف إن 2 out of 5 لو عملتها بالكالكوليتر وأنا عارف إن هي it will be 0.4. بعد البوينت في كام؟ تقول لي في رقم واحد اهو يا مستر اللي هو ال4. يبقى ده terminating. لو بعد البوينت في رقم أو رقمين or 3 at most، يعني أقصى حاجة 3، يبقى بالنسبة لنا هو terminating منتهي. طيب هي جت منين ال 0.4؟ عندك two ways. الفيرست واي ان انت بتجيب ال 2 out of 5 وبتحاول تخلي الدينومينيتور بتاعك عشان تقدر تستخدم البوينت، بتحاول تخلي الدينومينيتور بتاعك 10 or 100 or 1000. And I think the easiest way it will be if you try to multiply both of the numerator and denominator by 2, you will get to 10. لو حضرتك عملت times 2 up and down هتوصل لل 10، فبالتالي هتبقى عبارة عن 4 out of 10 it will be 0.4. يبقى دي الطريقة الأولى. أو في طريقة تانية إن أنت تجيبها عن طريق dividing. It's going to be 2. كأني إن أنا عندي هنا إيه؟ عندي هنا طبعا خليني أفكرك إن النمبر اللي بيكون جوه ده dividend، والنمبر it will be outside اللي هو ال 5 it will be divisor. And you want to get the quotient وحضرتك عايز تجيب الناتج في الآخر. And let me remind you that if the dividend if the dividend less than the divisor، لو الديفيدند أو الرقم اللي جوه أصغر من الرقم اللي بره I'm gonna put 0. هحط 0 تمام. And I'm gonna put dot and 0 and we can consider it as 20. احنا هنعتبرها كأنها 20، هي مش 20 بس احنا هنعتبرها كأنها 20. وطبعا حضرتك فاكر في التايم تيبل بتاعك ان 5 multiplied by 4 it will be 20. So how many times the 20 goes to 5؟ يعني ال 20 5 times كام؟ it will be طبعا البوينت الموجودة بتبقى بتتكتب فوق، وطبعا هي هتبقى عبارة عن 4 times so it will be 0.4 and minus you will get, and we don't have remainder so there is no remainder فبالتالي هي هتطلع معايا 0.4. يبقى ده terminating. ليه؟ لأن بعد البوينت نفس القصة لقينا رقم واحد، فبالتالي هو بالنسبة لنا هو terminating. What about 1 over 2 or a half? It will be 0.5 or 1/2 it will be 5/10 or 0.5. What about 1 over 4? It will be the same thing terminating as well because it's going to be 0.25. طبعا بعد البوينت we get just two numbers so it would be terminating. What about 1 out of 8? 1 out of 8 بعد البوينت كان هيبقى فيه 3 أرقام اللي هي 0.125 or 125 thousandths, which mean it will be terminating. What about 3 out of 4? It will be the same thing. It's going to be 0.75 and all of a sudden I got 2 points after the point, which means it will be terminating as well. برضو نفس القصة terminating. 5 out of 8 it will be 0.625 and you can use your calculator to check it. حضرتك تقدر تستخدم الكالكوليتر عشان تتأكد ان هي فعلا الارقام دي هتبقى عبارة عن كلها terminating. طيب خلينا نروح للنوع التاني وهو repeating. والrepeating ده معناه ان اصلا
ان هي finite يعني مش بتنتهي. يعني مثلا for example if we get here 1 out of 3 1 out of 3 دي انت لو جيت تعملها بالكالكوليتر بتاعتك هتلاقيها عبارة عن 0.333333333 infinite. it keeps going without ending وهتفضل مكملة بدون نهاية. كل اللي علينا ان احنا بدل ما نكتب كل السريهات دي بنكتب 0.3 وبنحط هنا دوت، ودي معناها الدوت اللي فوق الصغيرة دي معناها ان الرقم ده repeating. طيب هي جايه يعني الرقم 0.333 ده جاي منين اصلا؟ خلينا نعمل الديفايدنج بالعادي بتاعنا وهنبدا كده. احنا عندنا ال1 ده it will be outside it will be inside with 3 outside and let me remind you 1 divided by 3 ال1 اصغر طبعا هنعتبرها 0 طبعا لان ال1 اصغر، وهنعتبر ال1 ده كانه 10. وخليني افكرك ان 3 times 3 equal to 9 and 3 times 4 equal to 12. we don't have 10 احنا ما عندناش 10 فهنعتبرها ان هي which lies between 9 and 12. I'm gonna pick out the least وبختار الصغير اللي فيهم 9 بكتبه هنا وبكتب 3 right over there. بعمل subtraction 9 from 10 it will be 1. بعد كده طبعا بعتبرها كأنها 10 بحط 0 بعتبرها كأنها 10 لأن الزيرو على اليمين في حالة الديسيمال doesn't affect ما بيأثرش أصلا. it will be 10 10 divided by 3 هنعيد نفس القصة تاني it will be 9. هتلاقيها إن هي مكملة بعد كده نفس القصة 10 وهنكمل هتلاقي إن هي مش بتخلص بس بعد البوينت يعني ممكن يعني نقف لايت كده يعني 3 خطوات وكفاية. وده بالنسبة لنا هو يعتبر ايه نمبر ده repeating وده معناه ان هو الرقم ده مش بيخلص او finite. تمام. نيجي بعد كده لو افترضنا ان هو طالب مني مثلا for example ان انا اعمل turning from any fraction to percent. I mean try to convert from fraction to the percent form, which means that if we got here 9 out of 20 and what I want from you right now try to write it from fractional form try to convert it from fractional form to be in percentage form. طيب يعني يا مستر هو امتى اقدر استخدم البرسنت؟ let me remind you خلينا افكرك ان انت تقدر تستخدم البرسنت لو الدينومينيتور بتاعك 100. يعني يا مستر يعني انا لو عندي هنا 20 out of 100 حضرتك تقدر تستخدم البرسنت it will be 20 out of 20%. what if we have here 30 out of 100 it will be 30%. بس هنا all of a sudden unfortunately we don't have 100. what should I do right now? I'm trying to make it 100. انا هحاول ان انا اخليها 100. ازاي يا مستر؟ ده ما هي دلوقتي حاليا 20. ازاي اخلي 20 100؟ if you want to scale it up from 20 to 100 so you have to multiply both of the numerator and denominator by 5. you will get to 45 out of 100 and right now you can use the percent because we got in the denominator 100. لما حضرتك بتوصل لل100 في الدينومينيتور بتقدر تستخدم البرسنت so it will be 45%. I think it's pretty clear right now. What if we have here another thing? وعموما بشكل عام اصلا اي fraction انت ممكن تسهل على نفسك كل الكلام ده وتستخدم الكالكوليتر لو انت عندك رقم يعني بسرعة او سريعا كده. مثلا لو عندك اي رقم تقدر تعمله بالكالكوليتر على طول يعني مش قصة. يعني مثلا لو انت عندك مثلا 5 over 16 وعايز ان انت تجيب البرسنت بتاعتك بتقدر تعمل times 100 سريعا على طول اللي هي تطلع معاك بالكالكوليتر بتاعتك اللي هي تبقى عبارة عن 31.25%. بدل الكلام ده كله لو انت مش عايز تشتغل mentally وهتشتغل بشكل ايه وهتجيبها بالكالكوليتر بتاعتك. فيبقى الجزء اللي احنا درسناه هو ايه الراشونال وايه انواع الراشونال. خلينا افكرك تاني
الراشونال any number that can be written in the form of numerator and denominator. اي رقم بقدر اكتبه في صورة numerator and denominator. صورة number up and number down. زي مين يا مستر؟ زي مثلا على سبيل المثال لو if we got here negative 2 طبعا اقدر اكتبها negative 2 over 1. if we got here negative 7 نفس القصة. what about 3 نفس القصة. what if we have 3 out of 11 ده fraction وهو already اصلا مكتوب في صورة numerator و denominator يبقى rational. كل الارقام دي بالنسبة لنا هي تعتبر ايه؟ تعتبر rational numbers. طيب والزيرو يا مستر؟ الزيرو نفس القصة لان الزيرو ينفع تخليه او تكتبه 0 out of 7 0 out of 9 0 out of anything that you want. what about 3 encoder for example 3 encoder. 3 encoder ده mixed وحضرتك تقدر تحول او تعمل converting from mixed to be improper fraction if you try to keep the denominator and if you try to multiply 3 times 4 it will be 12 plus 1 it's going to be 13 out of 4. and you have to make sure that you get to the simplest form. وطبعا بتأكد ان هي في simplest form وممكن تعمل ده اصلا باستخدام الكالكوليتر بتاعتك. what about the decimal? you got here something like 0.25. 0.25 which mean it will be 25 out of 100 25 out of 100 it will be 1 out of 4. يعني 25 هي it will be the same thing of 1 out of 4. what if we got here another thing like 0.6 decimal can be written just like 6 out of 10 and you have to make it simple. both of them are even so you have to divide both of the numerator and denominator by 2 so it's going to be 3 out of 5. يبقى الجزء اللي احنا اخدناه ان اي integers طبعا هو rational. الزيرو rational. اهم حاجه ان الدينومينيتور بتاعي ما يكونش زيرو. طيب وايه تاني يا مستر؟ طبعا البيرسنت like 20% is rational لان ممكن تكتبها 20 out of 100. and you have to cancel each other out. cancel الزيرو مع الزيرو so it will be 2 out of 10. تعملها simplifying it will be 1 over 5. فاتكتبت في صورة numerator و denominator. يبقى احنا متفقين مع بعض all the percent are rational. وكده يبقى خلصنا الدرس بتاعنا. see you the next time إن شاء الله.